नायंग देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग जे तपो दिव्यं पुत्र काजेना सत्तं शुद्धि जस्मात् ब्रह्म सौखम अनंतम. This evening I shall recite some verses from Srimad Bhagavatam, 5th canto, 5th chapter, on the instruction of Rishabdev. Этим вечером я прочитаю некоторые стихи из Бхагаватам, из 5-й песни, 5 главы. Это наставление Ришабхадевы. Rishabdev was the father of King Bharat, after whose name this tract of land is called Bharatvarsha. Ришабхадева был отцом царя Бхараты, чьим именем вот эта часть земли названа Бхаратаварша. So, Rishabdev, before retiring from family life, he had 100 sons and he instructed them about spiritual realization of life. У Ришабхадевы было 100 сыновей, и перед тем, как отречься от семейной жизни, он решил дать наставление сыновьям в отношении необходимости духовного осознания. This Bharatvarsha, land of Bharatvarsha, it is meant for spiritual realization. Эта Бхаратаварша, земля Бхаратаварши, предназначена для духовного осознания. Sri Chaitanya Mahaprabhu, his mission is to distribute the message of Bharatvarsha throughout the whole world. И Шри Чайтанья Махапрабху, его послание в том, чтобы распространять вот эту миссию Бхаратаварши по всему миру. He said, it is recorded in a Bengali stanza, Bharat bhumite manusya janma hoila ja, janma sarthak kori karo paro upakar. Upakar, you can understand, it is very common word, to do something good to others. Upakar. Упакара, вы можете понять, это очень такое обычное употребляемое слово, ходовое. Означает делать что-то хорошее для других. Упакара. And apakar means to do something harm to others. И апакара означает делать что-то вредоносное другим. At the present moment, throughout the whole world, the design is how to do something harmful to others. И в настоящее время по всему миру все так устроено, все так направлено, что по сути только и происходит, что причинение какого-то вреда другим. This is called envy. The material world is full of envies. I am envious of you and you are envious of me. Это называется зависть. Материальный мир, он полон зависти. Я завидую вам, вы завидуете мне. This is materialism. The struggle between man to man, family to family, community to community, nation to nation, species to species. Everyone is envious.
Вот это и есть материализм. Вот это постоянная борьба между людьми, семьями, и, ну, и человеком, семьями и семьями, сообществом с другим сообществом, нацией против другой нации, вида против другого вида. Все завидуют. This is material disease. Это материальное заболевание или заболевание материи. And spiritual life means not to become envious. That is spiritual life. А духовная жизнь означает не завидовать. Вот что такое духовная жизнь. Therefore, in the beginning of Srimad Bhagavatam, it is said, Dharma projhita kohitava atra parama nirmasarana. This dharma, Bhagavad dharma. Bhagavad dharma means the religious principles connecting with Bhagavan. Поэтому в начале Шримад Бхагаватам говорится «Дхарма проджхита кайта вотра парамо нирма царанам». Вот это дхарма, Бхагавата-дхарма. Бхагавата-дхарма – это религиозные установки, соединяющие с Бхагаваном. That is Bhagavad. And that is dharma. Вот это и есть Бхагавата, это и есть дхарма. If the dharma or the principle of religion does not try to understand God or to re-establish the relationship with God, that is not religion. That is cheating. И если дхарма или установки религии не пытаются, не приводят к тому, чтобы понимать Бога, они не устанавливают взаимоотношения с Богом, то это не религия, это мошенничество. Therefore Bhagavad says, all types of cheating religion is rejected. Поэтому Бхагавата говорит, что все виды мошеннических религий отвергнуты из Шримад Бхагавата. We have manufactured so many religious systems, Hindu religion, Muslim religion, Christian religion, and so many others. Why religion should be designated? Мы сфабриковали множество разных религиозных укладов, хинду-уклад, мусульманский уклад, христианский уклад, множество других. Зачем они должны быть разделяемы? Just like gold. Gold is gold. There cannot be any Hindu gold or Muslim gold or Christian gold. Gold is gold. Это как золото. Золото и есть золото. Не может быть ни хинду золота, ни мусульманского золота, ни христианского золота. Золото – это просто золото. Everywhere you take gold, people will accept as gold. Повсюду, если вы возьмете золото, то люди примут, что это золото. Because one Hindu is taking gold to some Muslim country, it does not mean the Muslims will not accept because it is brought by the Hindu. Gold is gold. Разве так, что если какой-нибудь хинду возьмет кусок золота и привезет куда-нибудь в мусульманскую страну, там не признают, мусульмане не признают, что это золото, просто потому что это привезено из Индии? Ведь не так. Нет, золото – это золото. Therefore, religion, the conception of religion must be gold. Поэтому религия, представление религии обязательно должно быть золотом, то есть всеобъемлющим для всех. Вот что Прабхупада разъясняет. That is described in the Srimad Bhagavatam, savai pangsang paro dharma, jato bhakti radhukhaji. That is first class religion. Para. Para means
transcendental, not material. Поэтому в Бхагаватам так описано: «Савай пумсам парод дхармо, ято бхактир адхокшаджи». Вот это высшего разряда религия. Пара. Пара означает запредельное, нематериальное. Savai punsang paro dharma jato bhakti radhokhaji. That system of religion is first class or transcendental, which teaches the followers how to become devotee of the Lord. Вот тот уклад религии перворазрядный или потусторонний, то есть запредельный, который учит последователей тому, как стать преданными Бога. Вот такой уклад должен считаться запредельным, чем-то сверхъестественным. That is it. And that is instructed in the Bhagavad Gita. Sarva dharman parittajya mamekam saranam vraja. That is it. А вот это и есть религия. И в Бхагавад-гите дается такое наставление: «Сарвадхарман паритяджя мам экам шаранам враджа». Вот это и есть религия. Krishna appeared. His mission was paritranaya sadhuna vinasaya duskritam dharma samasthapanarthaya jugi jugi sambhavan. So he appears for re-establishing the principles of religion. Кришна являлся, и когда он являлся, его посланием было восстановление укладов религии. Now, at the end of his instruction in the Bhagavad Gita, he says, Sarva dharman parittajya. He did not appear to teach Hindu religion or Muslim religion or Christian religion. He appeared for teaching what is religion. И в конце он дает такое наставление в Бхагавад-гите. Он говорит: «Сарва дхарман паритяджья». Он являлся не для того, чтобы учить какой-то хинду религии, или мусульманской религии, или христианской религии. Он являлся для обучения тому, что такое есть суть религия. Religion cannot be two. Religion is one. Man's religion should be one. Не может быть двух религий. Религия может быть только одна. Религия для людей должна быть одна. That is stated in the Srimad Bhagavatam, Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. Dharma, religion means the codes or the order given by God. И в Шримад Бхагаватам утверждается: «Дхармам ту сакшат бхагават пранитам». Дхарма или религия — это установки или приказы, данные Богом. Вот что такое религия. That is religion. This is the simplest definition of religion. Dharmantu sakshat bhagavat pranita. Вот это простейшее обозначение религии. Just like law means the codes or the order given by the state. You cannot manufacture law at your home. That is not possible. That is not law. What the state says, keep to the left or keep to the right, that is law. Вот как, скажем, законы означают своды установок или приказов, данные государством. Вы не можете сфабриковать законы у себя дома. Это невозможно, это не законы. Вот то, что государство скажет, скажем, держитесь левой стороны или держитесь правой стороны. Вот это и есть закон. If you violate the law, then you will be punished. Similarly, the laws of God is the laws of material nature. И если вы пренебрегаете законами, то вас за это накажут. Вот так же и законы Бога — это законы материальной природы.
In the Bhagavad Gita, it is said, Maya adhakshena prakriti swate sa characharam. Just like the legislative assembly passes the law to be carried out, to be executed by the people in general. Вот как законодательное собрание, оно издает законы для того, чтобы эти законы исполнялись, осуществлялись всеми людьми в массе, народом всем. And if they do not do it, then they are punished. И если люди не будут их исполнять, эти законы, то тогда их будут наказывать. Similarly, the dharma or the codes of Bhagavan, you have to accept compulsory. Подобным же образом дхарма или законы, установки Бхагавана, вы должны их принять. Это обязательно для исполнения. If you do not accept, then you will suffer. Mura janmani janmani mama prapaiva. This is the law. Если вы не принимаете их, то тогда вы будете страдать. Мудха джанмани джанмани мам апрапьяева. Вот такой закон. So human life is specially meant for understanding what is God and what is the law of God and how to follow it and achieve success in life. That is human life. И человеческая жизнь в особенности предназначена для понимания, кто такой Бог, что такое законы Бога и как следовать им и достичь успеха в жизни. Вот что такое человеческая жизнь. Sambandha, avideya and prayojan. Sambandha means, first of all, we must understand what is our relationship with this material world or with God. Самбандха, Абхидея и Прайоджана. Самбандха — это означает, что прежде всего мы обязаны понять, что такое самбандха. Это понимание того, каковы наши взаимоотношения с материальным миром или с Богом. So many there are. Everything is relative. This is relative world. И их существует множество. Здесь все относительно, это мир относительности. So what is the relativity between God and us? There must be God. И какова взаимосвязь между Богом и нами? Обязательно должен быть Бог. The atheist class of men, they deny the existence of God. But that is superfluous. They cannot deny the existence of God because they have to abide by the laws of God. А атеисты, они отвергают существование Бога, но это такое поверхностное, фальшивое поведение. Они не могут отрицать существование Бога, поскольку они вынуждены подчиняться законам Бога. How you can deny the existence of God? Как вы можете отвергать существование Бога? То есть, другими словами, законы для нас и есть Бог. Законы, это здравый смысл нам подсказывает. Их кто-то устанавливает. Krishna says in the Bhagavad Gita, Mrityu sarva harascha aham. The atheist class of men, they do not believe in God, but they believe in death. Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Мритью сарва харашча агам». Атеисты, они не верят в Бога, но они верят в смерть. That they will have to believe. They cannot avoid it. And Krishna said that death I am. If you do not believe in God, then you will have to believe me when I come as death and take everything from you. Вот в это, в смерть, то есть они вынуждены верить, они не могут ее потому что избежать. И Кришна говорит: «Я и есть смерть. Если вы не верите в Бога, то вы будете вынуждены поверить в меня
когда я приду к вам в облике смерти и заберу у вас все, что у вас есть. Mrityu sarva harascha aham. You may deny God, and you may do whatever you like, and you may create your own kingdom by plans. Бритю сарва хараш ча агам. Вы можете пытаться отрицать Бога, вы можете делать то, что хотите, можете творить какие-то собственные царства, свои планы. But when Krishna will come, he'll come as death, because you are atheist, and he'll take away everything what you have created, just like Hiranyakashipu. Но когда Кришна придет, он придет в облике смерти, поскольку вы атеист, и он заберет у вас все, что вы тут сотворили. Вот так же, как с Хираньякашипу это произошло. Hiranyakashipu was atheist number one, and he was very much persecuting his own son because he was a devotee of God, the only fault. Хираньякашипу был таким завзятым атеистом, и он очень сильно преследовал своего сына, поскольку его сын был преданным Бога. Это был единственный недостаток его сына. So, when it was very, very terrible, at that time, Lord Nrsimhadev appeared and killed Hiranyakashipu within a second. И когда это стало совсем уже ужасно нестерпимо, в этот момент Господь Нрисимхадева явился и убил Хираньякашипу за мгновение. So unless you make a solution of the four problems, namely birth, death, old age and disease, which is compulsory, how you can deny God? That is not possible. Итак, до тех пор, пока вы не сможете решить вот эти 4 трудности главных, а именно рождение, старость, болезни и смерть, не сможете от них избавиться, а эти трудности, они непреодолимы, как же вы тогда можете отрицать Бога? Это невозможно. То есть законы. Как вы можете отрицать, что вами что-то управляет? Если оно управляет. Не хотите, но стареете, не хотите, но болеете, не хотите, но умираете. Кто-то это все установил, это все осуществляется определенными законами, установками. А если есть установки, значит есть и тот, кто их установил. Мы это на собственном опыте наблюдаем. A madman says that I don't care for God, but no sane man will say like that. Сумасшедший скажет, я не обращаю, мне нет дела до Бога. Но ни один здравый человек так не скажет. So God is there. I may believe or not believe, that is my business. Итак, Бог существует. Я могу верить в Него или не верить. Это уже мое дело. But God is there. God's law are going on, and we have to follow. Но Бог существует, и законы Бога, они осуществляются, и мы должны им следовать. We shall be forced to follow this way or that way. So there is no excuse to deny the existence of God. That is foolishness. И мы силой обязаны, сила обязывает нас следовать, то есть мы не можем не следовать законам Бога, так или иначе. Так что нет никакого исключения для тех, кто отвергает существование Бога. Это просто глупость. Therefore, if you are sane man, then we should be sober. Поэтому, если вы действительно осмысленный человек, то вы тогда должны быть таким глубоко погруженным, глубоко видящим жизнь. In cool head, we should think of how we are being controlled, who is the controller, why we are being controlled, why we are not independent, why we are forced to accept something which we do not want. И холодной головой мы должны обдумать то, как мы все находимся под управлением, кто есть вот этот управляющий, почему так получилось, что нами вот так управляют,
почему мы не независимы, почему силой нас заставляют принять нечто, что нам не нравится. These things are to be considered in human life, and that is the beginning of Vedanta Sutra, Athatha Brahma Jigyasa. А вот эти вещи необходимо осмыслить в человеческой жизни, и это начало Веданта Сутры, Атхата Брахма Джигьяса. Now this human life is meant for inquiring about Brahma. That is the only business. That is the only business. Веданта Сутра говорит Атхата Брахма Джигьяса. Эта человеческая жизнь предназначена для вопрошания о Брахмане. Это единственное занятие, единственное занятие. Shastra says that tasyaiva heta prajateta kovida nalabhate jad brahmatam parajadha. Everything is arranged according to the body I have received. How I have received this body? I have received this body by the material nature. Everyone can understand it. Шастра говорит так. Тасяева хета праятета ковидо налабьятет яд браматам упарядха. Все здесь устроено в соответствии с телом, которое я принял. И как получилось так, что я принял это тело? Prakite kriyamārāni gunai karmāni sarvasa ahankāra vimurātmā kattaham iti mannate. Я получил это тело через материальную природу. Каждый может это понять. Kāranam gunasanga asya sadasat janmajunis. So, the Prakriti is instrument through which God's law is working. Итак, Пракрити — это орудие, через которое работают законы Бога. That is confirmed in the Bhagavad Gita. The scientists are trying to make something new, but the real problem, janma mrityu jara vyadi dukkha doshanudarsanam. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Вот ученые, они пытаются создать что-то новое, ну то есть как-то изменить жизнь. Но истинные трудности — это джанма мритью, джара вьядхи, дукха доша анударшанам, то есть старость, рождение, болезни и смерти. Вот этим они не занимаются. That is under the control Ну, of по-настоящему Prakriti, глубоко имеется в виду. the instrument of God. Потому что это под управлением Пракрити или орудия Бога. Now, how to make our life successful, that is being instructed by Rishabdev to his sons. И как сделать свою жизнь успешной, вот об этом даются наставления. Ришабхадева дает наставления своим сыновьям. The first business, he says, no ayam deho bhajang niloke, kastan kaman arhate birbhujang ji. My dear sons, this life, ayam deha means this body, this human form of body. Самое первое дело, он говорит так. Наям деха баджан рилоке, каштан каман архате вид буджамье. Мои дорогие сыновья, вот эта жизнь, аям деха. Аям деха означает вот это тело, это человеческая форма тела. Devavajam, Loke, there are many other bodies. There are 8,400,000 forms of body. Деха баджан рилоке. Существует и множество других тел, форм тел. Есть 8,400,000 форм тел. Jalajana galakkhani savara lakkhaminsati krimayo ruddra sankhaka pakshinam dasa lakkhakam then pasava trimsu lakkhani chatur lakkhani manav. So there are so many forms of life in this material world. Ayam loke. Итак, существует множество форм жизни в этом материальном мире. Аям локи. Deho bhajang. Deho bhajang means one, the spirit soul
has accepted this body. But by evolutionary process, from aquatics to plants life, then insect life, then reptiles life, then birds life, beast life, then human form of life, then civilized form of life, then the life of human body born in Bharatvarsha. Деха Баджан означает, что духовная душа, она принимает это тело. И через процесс возвышения от водоплавающих до жизни растений, затем насекомых жизнь, затем жизнь рептилий, затем форма жизни птицы, затем звери, затем человеческие формы жизни, затем уже культурные формы жизни, и затем жизнь в человеческом теле, рожденном в Бхаратаварше. This is the highest developed life by evolutionary process. This land of Bharatvarsha. Вот это высочайшее развитие жизни через процесс возвышения, это рождение вот в этой земле, Бхаратаварше. So, I'm especially speaking to the Indians, Bharatvashi, that you have got this life in this land after many evolutionary process. Bahunam janmanam. И в особенности я обращаюсь к индийцам, Бхаратаварши, что вы приняли вот эту жизнь, это рождение в этой земле, спустя пройдя через огромный длинный процесс возвышения сознания, Бахунам Джанманам Анте. Bahу sambhavanti. The Shastra says Bahu sambhavanti. Unfortunately, we are forgetting this. Шастра говорит Баху Самбаванти, но к несчастью мы это забываем. At the present moment, we are forgetting the importance of this life born in the land of Bharatvarsha. This is our misfortune. В настоящее время мы забываем о важности этой жизни, рождения в земле Бхаратаварши. Вот в этом наша неудачливость. Don't be misled. You have got this human form of life, Bharatvashi. Very easily you can take the opportunity of understanding what is God, what is your relationship with God, because in India there are so many Vedic Shastras. Так что не сбивайтесь с толку, вы получили вот эту человеческую форму жизни, Бхаратаварши. И очень легко вы можете использовать вот эту возможность понимания, что существует Бог, что есть взаимоотношения с Богом, поскольку в Индии есть много ведических шастр. I am reading one, this Srimad Bhagavatam. This is also Vedic literature. It is the commentary on the Vedanta Sutra. Bhashang Brahma Sutrana. Я вот читаю одну из них, это Шримад Бхагаватам, это также ведическая литература. Это разъяснение Веданта Сутры, Бхаяшам Брахма Сутранам. So, this Krishna consciousness movement means that we are spreading this knowledge of Srimad Bhagavatam throughout the whole world. И вот это наше движение сознания Кришны, его предназначение, распространение этого знания Шримад Бхагаватам по всему миру. And for the Indians, Bharatvashi, it is a special prerogative to understand these Vedic literatures and make his life successful. И что касается индийцев Бхаратаварши, то им дается особая такая привилегия понять сейчас вот эту ведическую литературу и сделать свою жизнь успешной. Do not spoil the gift, the boon given by God, this human form of life. Do not waste it for nothing. Не оскверняйте, не растрачивайте вот этот дар понапрасну, вот это благо, данное вам Богом.
эту человеческую форму жизни. Не тратьте свое время на ничто и используйте его. Utilize it. Therefore, long, long ago, about some millions and millions of years ago, this knowledge was imparted by Rishabdev to his sons. Вот для того, чтобы не растрачивать даром жизнь, давным-давно, миллионы лет тому назад, это знание было представлено Ришабхадевой своим сыновьям. My dear boys, you have got this human form of life, especially the body received from me. I am king in royal family, so don't spoil it. Мои дорогие сыновья, вы получили эту человеческую форму жизни, в особенности вы получили ее от меня, в частности, вы получили ее от меня. И я царь, я в царской семье рожден. Так что не растрачивайте жизнь понапрасну. How to spoil it? Kastana kaman. Simply for sense gratification, working very hard like an ass is not human form of life. Наям деха баджан рилаке. И как же можно ее осквернить, растратить понапрасну жизнь? Каштан каман. Если вы живете просто ради чувственного наслаждения. Тяжело работать как осел, это не есть смысл человеческой жизни. Human form of life should be utilized to become very sober, cool-headed, and to understand what is God, what is my life. This is the necessity. Человеческая жизнь должна использоваться для того, чтобы быть глубокомысленным, иметь трезвую голову и понять, кто такой Бог, что такое моя жизнь. Therefore, Krishna says in the Bhagavad Gita, Chaturvarnangamaya system gunakarma vibhaga. Такова потребность, поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите Чатурварня мая сиштам гуна карма вибхагаша. Not that everyone should be very much intelligent. It is not possible. Although everyone has got this human form of body, not that everyone is very intelligent. И не так, что каждый должен быть слишком разумным, это невозможно, конечно. Хотя каждый имеет человеческую форму жизни, но не каждый очень разумен. So according to the intelligence, the division should be there. That is confirmed by Krishna. Chaturvarnanga maya system gunakarma vibhag. И в соответствии с разумностью должны устроены быть разделения в жизни. Это подтверждается самим Кришной. In the human society, there must be 4 divisions. The Brahmana, the Kshatriya, the Vaishya, and the Shudra, according to the quality. В человеческом сообществе должны быть 4 подраздела. Браманы, кшатрии, вайши и шудры в соответствии с качествами. The most intelligent class of men, they should become Brahmanas. Satta, Sama, Dhamma, Titikha, Arjava, Jnanam, Vijnanam, Astikam, Brahma Karma, Sabhava. Самый разумный разряд людей должны быть браманами. So, the next intelligent class of men should become the administrators. And the next intelligent class man should be the productive class, Vaishyas. Krishi Gauruksha Vanijam Vaishya Karma Sabha. И следующий по разумности разряд людей – это управленцы. И следующий разряд – это производители, вайши. Everything is there. And especially in India, this ideal life of human society should be inaugurated. Как видите, все есть в ведической литературе. И в особенности в Индии должна быть введена вот эта примерная жизнь, примерная для всех, образцовая.
Человеческое сообщество по-настоящему должно быть устроено. We should not imitate the Western people who are now dwindling. Мы не должны подражать западным людям, которые сейчас в такой раздвоенности. Their material civilization is no longer giving them happiness. That is a fact. Эта материальная культура больше не дает им удовлетворения, счастья. Это факт. They are seeking after athata brahma jigyasa. They are now seeking after inquiring about Brahma. Они сейчас ищут Адхата Брахма Джигьяса. Они ищут вопрошания, они вопрошают о Брахмане. Therefore you find so many Europeans and Americans, they have taken to this Krishna consciousness movement because they are now inquisitive. Inquisitive, what is next? While we are following them, how to make machine and skyscraper building, they are coming to Krishna consciousness. Поэтому вы можете видеть, что множество европейцев и американцев, они сейчас пришли вот в это движение сознания Кришны, потому что им любопытно, они любознательны. А что там дальше? Почему мы следуем тем, кто строит все эти машины, небоскребы? Ну зачем, какой в этом смысл? Они пришли в сознание Кришны. So, long before, Rishabdev advised, my dear sons, this body should not be misused, working whole day and night for sense gratification, because that is the business of the hogs and dogs. И так давным-давно еще Ришабхадева давал совет своим сыновьям. Мои дорогие сыновья, это тело не должно использовать просто ради тяжелой работы день и ночь для получения чувственных наслаждений, потому что это занятие собак и свиней. Yet it is clearly said, Kastan kaman arhati vidbhujang ji. Вот здесь ясно сказано: Каштан, Каман, Архате, Видбуджамье. Vidbhujang. You have seen, in our India we see Vidbhujang. Vidbhujang means 2 liter. The pigs. Видбуджа, вы видели это, в Индии вы видели Видбуджа. Видбуджа означает поедатели испражнений, свиньи. They are seeking after stool whole day and night, and they are eating. And after eating stool, the stool is very substantial food. Они день и ночь напролет ищут испражнения и пожирают их. И после того, как они пожирают испражнения это такая очень насыщенная пища. According to chemical examination, it contains all the hypophosphates. Because the essence of the foodstuff we have taken, that is stool. Если с химической точки зрения исследовать испражнения, то мы увидим, что они содержат гипофосфаты. И сущность вот это, потому что это вот эти химические вещества, это сущность вот этой пищи, которую мы принимаем. И получается, что они выделяются в виде испражнений. So, anyone, if one can eat, but we can see that the hogs, they become very fatty because it contains fat. Sometimes in the wartime, I learned that the German people are extracting fat from stool. So there is enough fat. И любой, если будет много есть, мы можем это видеть на свиньях, на примере свиней. Они становятся очень толстыми, потому что там содержится жир в испражнениях. И иногда в военное время я где-то там изучал, что в Германии люди, они пытались извлекать жир даже из испражнений. Так что там в испражнениях достаточно жира. The result is
they become very much sexually inclined. И вследствие употребления вот этого жира люди становятся очень склонны к сексу, наполняются желанием секса. And they have no distinction how to enjoy sex life. Never mind, it is mother or sister or daughter, it doesn't matter. That is hog's life. И они не проводят различий между тем, как наслаждаться сексуальной жизнью. Неважно, это там мать, сестра их или дочь. Все это не важно. Вот это жизнь свиней. Therefore, Rishabdev is advising his son, don't be like hogs. Eat very sumptuously, become fatty, and then seek after sex life, and without any discrimination, don't be like hogs and dogs. Поэтому Ришабхадева, он и дает совет своим сыновьям. Не уподобляйтесь свиньям, которые питаются очень насыщенно, толстеют, затем ищут секса и наслаждаются сексом безо всяких ограничений. Не становитесь, не уподобляйтесь свиньям и собакам. This life is not meant for to become like dogs and hogs. This is the first instinct. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы вести себя как кошки, собаки и свиньи. Вот это первое наставление. Then what it is meant for? He says, Tapo dibbanga putraka. My dear sons, this life is meant for tapasya. Тогда встает вопрос, для чего же она предназначена. И Ришабхадева отвечает, Тапо дивьям путрака. Мои дорогие сыновья, эта жизнь предназначена для тапаси. Tapasya means voluntarily accepting some miseries. Тапасия означает добровольное принятие каких-то страданий. Just like we ask our students for tapasya, no illicit sex. Вот как, например, мы просим наших учеников о тапасе. Не занимайтесь незаконным сексом. So in the Western countries, it is very difficult to give up this habit. И в западных странах это достаточно трудно оставить вот эти привычки. But these boys and girls, on my request, they have given up. This is called tapasya. Но эти ребята и девушки, по моей просьбе, они оставили это все. Это и называется тапасия. I do not like to give up something, but for achieving some higher result, if I give up voluntarily something which may cause some miseries, still I shall accept it. That is called tapasya. Tapo. Допустим, мне не нравится что-то оставлять, но ради достижения более высокого чего-то, высокого плода, если я добровольно от чего-то отказываюсь, и это возможно, я согласен с тем, что это причинит мне какие страдания, но все равно я это принимаю. Вот это называется тапасия. So, why tapasya? Tapasya is accepted for some higher achievement. И зачем же нужна тапасия? Тапасия принимается ради того, чтобы достичь более высоких достижений. So therefore he says, Tapo dibbanga putraka, dibbam. Dibbam means transcendental. Поэтому здесь говорится «тапо дивьям путрака». Дивья означает запредельное, потустороннее. Just like Krishna says, Janma karma cha me dibbam. Dibbam, transcendental, divine. Вот как Кришна говорит «джанма карма чаме дивьям». Дивья означает запредельное, божественное. So Krishna says that Janma karma cha me dibbam jo janati tattva. Anyone who tries to understand Krishna's activities, that is dibbam. И Кришна говорит, что любой, кто пытается понять деятельность Кришны, он занимается дивьям, божественным. So, tapo dibbam. My dear sons, accept tapasya.
for that transcendental realization, not for manufacturing atom bomb. И тапо-дивьям, мои дорогие сыновья, примите тапасию ради духовного запредельного вот этого осознания. Не ради того, чтобы фабриковать какие-то атомные бомбы. That is also tapasya. The scientists undergo severe penances how to find out, discover some. Not that kind of. That Это тоже, конечно, тапасия. Ученые совершают серьезные аскезы для того, чтобы открыть что-то. Но нет, не вот этим нужно заниматься. Hiranyakasipu, he also underwent great tapasya. But what was the result of that tapasya? To tease his own son because he was devout. Это то, что делал Хираньякашипу. Хираньякашипу, он также прошел через великие тапаси, но ради чего он достиг в конечном итоге, что он получил? Он получил всего лишь только возможность мучить своего сына за то, что тот был преданный. Not that kind of things. That is demonic. Tapodibam. Не такой вид тапаси нам нужен. Это демоничная тапасия. Тапо-дивьям. Dibbam. You just try to undergo austerities and penances for divine transcendental realization. That is tapasya. Лучше пытайтесь совершать аскезы и покаяния ради божественного запредельного осознания. Вот что такое тапасия. Why I shall go? I am enjoying my senses very nicely, like the dogs and hogs. Why shall I undergo tapasya? И зачем же мне это делать? Я наслаждаюсь своими чувствами хорошо, как пес или свинья. Зачем мне совершать тапасию? No, the answer is given. Tapodibbang jena sattang suddhet. This tapasya is required if you want to purify your existence. И ответ дается такой: тапо-дивьям ена саттвам шутьет. Вот эта тапасия требуется, если вы хотите очистить свое существование. Just like a man suffering from some disease, he is advised by the physician that you don't eat for some time, fast. That is tapasya. Это вот как если больной человек, он мучается какой-то болезнью, и ему дается совет доктором, что не ешь вот это какое-то время, постись. Вот это и есть тапасия. Why? Not to be cured, to purify the body from the disease. That is tapasya. И зачем это нужно? Для того, чтобы излечиться, необходимо очистить свое тело от болезни. Вот что такое тапасия. So here tapasya is advised not for some material profit, but for transcendental realization. И здесь советуется такая тапасия, которая приведет не к каким-то материальным благам, но к запредельному осознанию. Then what will be the result? Suddheta satta, this existence at the present moment, my existence, this bodily existence is not pure. И тогда какое будет следствие вот этих тапасий? Сейчас шуддья саттва, вот это существование, в настоящее время мое существование, это телесное существование, оно нечисто. If it is pure, then why shall I be subjected to birth, death and old age? Because it is not pure. Если бы оно было чисто, почему бы я тогда вынужден был быть подверженным вот этим рождениям, болезням, старости, смерти? Это происходит потому, что мое существование нечисто.
The so-called scientists, philosophers, they do not know. They say death is, it is inevitable. We cannot avoid it. Так называемые ученые, философы, они вот этого всего не осознают. Они говорят, ну, смерть это неизбежно, мы в любом случае не можем этого избежать. No, death is, can be avoided. That is called tapasya, that is called purification. Нет, неправда, смерти можно избежать. И это называется тапасия, это называется очищение. Just like Krishna said, tatta dehang punarjanma naiti mameti. Tatta dehang punarjanma naiti. After giving up this body, Krishna assures, then you don't get another material. Вот как Кришна говорит, после оставления этого тела, Кришна заверяет нас, что вы больше не получите другое материальное тело, если вы меня осознаете. Where is that sign? They do not know whether we are going to accept another body. That's a fact. But they do not know it. Вот где наука об этом? Они вообще не знают, примем ли мы какое-то другое тело. Это факт, что мы примем, но они этого не знают. Big scientists, big professors, they do not know it. They think that this life is the end, and after this there is nothing, zero. Sunnavadi. Nirvishesha sunnavadi. Большие знаковые ученые, великие разные профессора, они этого не знают. Они думают, что эта жизнь, это все, это и есть, и все, что есть. Это конец, и после этого не будет ничего. Все, пустота, шуньявади. But that is not the fact. Krishna says, tatha dehantara prapti. The most authorized person, Krishna. Но это не факт. Сам Кришна говорит, татха дхантара прапти, то есть будет следующее тело. Самая авторитетная личность, Кришна говорит. Who can be greater authority than Krishna? All acharyas accept. Ramanucharya, Madhvacharya, Shankaracharya, the acharyas who guide the destiny of Indian civilization, they accept Krishnastu Bhagavan Swayam. Кто может быть большим авторитетом, чем Кришна? И все ачарьи принимают это. Рамануджачарья, Мадхвачарья, Шанкарачарья. Все ачарьи, которые управляют судьбой индийской культуры, они принимают, что Кришна сту Бхагаван Сваям. So how can you deny the statement of Krishna? Krishna says, tatha dehantara prapti. И как вы можете отвергнуть утверждение Кришны? Кришна говорит татха дхантара прапти. As you are changing body in this life, dehinasmin jatha dehi kaumara jovanam jara, tatha dehantara prapti. So there is dehantara prapti. Вот так же, как вы меняете тело еще в этой жизни, вот так же будет и деха антара парапти, то есть тело после конца, после смерти. So this dehantar prapti means disease condition. И вот это дехантара прапти, само это положение, это больное положение. And we have accepted the so-called material happiness as happiness. But that may be happiness, but that is temporary. И мы принимаем вот это так называемое материальное счастье за счастье, но это может быть и счастье, но оно временное. But real happiness, as it is stated here, that tapo divmanga putraka jena sattang suddhe jasma brahma sukham manantam. If you purify your existence, that you are hankering after happiness, that happiness will be eternal. Eternal. Never interrupted. That is wanted. Но истинное счастье, вот как здесь говорится, если вы очистите свое существование, а вы жаждете счастья,
И вы получите счастье, и это счастье будет вечным. Вечным, оно никогда не прервется. Вот что требуется. Ananda chinmaya rasa pratibhavita. Ananda chinmaya rasa. Rasa means taste. Ананда чинмая раса. Раса означает вкус. We taste some happiness, but not this material happiness. Мы попробуем какое-то счастье, то есть вот это высшее. Но это не это материальное счастье. But just like you taste sugar candy when you are suffering from jaundice, the taste will be bitter. But sugar candy is not bitter, it is sweet. И вот как вы, допустим, пробуете на вкус сахарную конфету, но если вы страдаете в этот момент от лихорадки, то тогда вам будет казаться горьким вкус. Но на самом деле сахар, он не горький, он сладкий. But when you are cured from the jaundice disease, the same sugar candy will be tasting very sweet. Но когда вы излечитесь от лихорадки, то этот же самый сахар, он покажется вам очень сладким. So we are hankering after tasting sugar candy in the disease condition. И мы сейчас жаждем получить вот эту сахарный леденец, но при этом мы пребываем в таком болезненном положении. And we are tasting the bitterness of it. И поэтому на вкус нам он кажется, вот этот леденец духовной жизни кажется горьким. But if you are cured, satya suddhe, our existence is purified, then we shall taste Brahma Sokham tu Anantam, unlimited, eternal happiness. Но если вы излечитесь саттвам шудьет, то если наше существование будет очищено, тогда мы распробуем на вкус вот это Брахма Саукьям Танантам, безграничное вечное счастье. That is the business of human life. И это и есть предназначение человеческой жизни. Not that for temporary happiness we shall work like hogs and dogs perpetually and getting sick of another body, another body, another body. That is not very good intelligence. А не то, что вот это временное счастье, и ради него мы должны, как свиньи и собаки, вечно менять тело на другое тело, на другое тело. Если мы так живем, это не очень хороший разум нашей страны. That will be described by Rishabde in the later verses. Nunang pramatta kuruti vikarma jadindriya pritaye aprinoti nasadu manne jato atmaneyang asannapi klesade asade. Это будет описано Ришабхадевой в следующих стихах. This kind of working means I am creating another body that we do not know. Neither the science is known to the modern civilized man. Вот такой вид деятельности он создает материальный, то есть деятельность, он только создает другое тело. Вот этого мы не понимаем. Ни наука, ни вся современная культура ничего об этом не знает. They are in ignorance. How we are creating another body? How there are so many different types of bodies? Они в невежестве о том, как мы сами себе создаем другие тела, как появляется, откуда взялось такое множество различных тел. That is word. Jato atmanoyang asannapi klesade asade. This body is not permanent. But as long the body is there, you must suffer. И дается такое предупреждение: ята атмано ян асан апиклешада асадеха. Это тело, оно не вечно. И до тех пор, пока у нас есть это тело, мы будем обязаны страдать. You must suffer threefold miseries. That is not coming to our brain. We are accepting suffering as
happiness. Мы будем обязаны страдать от тройственных страданий. И вот это не доходит до наших мозгов. Мы принимаем вот эти страдания за счастье. অসত্যেরে সত্য করি মানি নিতাই পদ পাশরিয়া অহংকারে মত্ত হইয়া অসত্যেরে সত্য করি মানি. You are accepting untruth as truth. This is our modern disease. Мы принимаем неправду за правду. Вот в этом болезнь современности. It is not new, and some thousands and thousands of years ago, at least Srimad Bhagavad was written 5,000 years ago, and this instruction of Rishabdev is there. So it must have had happened long, many years before this Bhagavad was written. И, конечно, это не что-то новое. Уже вот тысячи лет назад. Шримад Бхагаватам, он был написан 5000 лет назад. И наставления Ришабхадевы уже там были. Так что это означает, что вот это все, материализм, он, конечно, был уже давным-давно, за множество лет до появления Бхагаватам. So, the same disease, because the material creation is not new, the disease is there from the very beginning. Так что была та же самая болезнь, поскольку материальное творение это не что-то новое. Заболевание, оно существовало с самого начала. Now, in the Kali Yuga, the disease is very acute. Но сейчас, в Кали-югу, это заболевание, оно так очень сильно обострилось. Otherwise, the same birth and death. Но, с другой стороны, это те же самые рождение и смерть. We have not improved anything because the same birth and death is continuing. We are eating, sleeping, mating, and everything is going on. So, if we want to improve our position, if we want to enjoy life eternally, blissfully, then we must take to this Krishna consciousness movement. That is our request. На самом деле мы ничего не улучшили. Те же самые рождения и смерть, они продолжаются. Мы едим, спим, совокупляемся, все происходит вот таким вот образом. Так что если мы хотим улучшить свое положение, если мы хотим наслаждаться жизнью вечно, и если мы хотим блаженствовать, то мы обязаны принять вот это движение сознания Кришны. Такова наша просьба. If you don't take it compulsorily, then you are committing suicide. Если вы не принимаете это как нечто обязательное для себя, то тем самым вы совершаете самоубийство. We are just trying to save the human society from this suicidal policy. Мы пытаемся спасти человеческое сообщество от этой самоубийственной политики. So, my request is that it is a very scientific movement, authorized taken from the Vedic literatures and based on the principles of Bhagavad Gita as it is. Так что моя просьба в том, что мы должны понять, это очень научное движение, авторитетное, взятое из ведической литературы и основанное на тех установках, которые даны в Бхагавад-гите, как она есть. So, our only request is, especially here in India, they should take it very seriously and try to apply the principles in their life and spread it all over the world. That is the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Janma sarthak kori karo paropakar. Так что наша единственная просьба, в особенности здесь, в Индии, люди, примите это очень серьезно и пытайтесь применить эти установки в собственной жизни и затем распространить это по всему миру. Таково послание Шри Чайтаньи Махапрабху. We Indians, we are not meant for exploiting others. That is not our civilization. Cheating others, no, that is not ours. Мы, индийцы, мы не предназначены для того, чтобы просто заниматься использованием других.
Не в этом наша культура. Обманывать других — это не для нас, это не наше. Our civilization is to do good to others. This is Indian civilization. Don't forget it. Наша культура в том, чтобы делать благо другим. Вот что такое индийская культурность. Не забывайте об этом. You have got a very exalted position. Take advantage of the shastras, make your life successful, and try to do good to others. Thank you very much. Вы получили очень возвышенное положение, так что воспользуйтесь преимуществами шастры, сделайте свою жизнь успешной и пытайтесь сделать благо другим. Спасибо вам большое. It is already described in the Bhagavad Gita that Karanam Gunasanga Asya Sadasat Janmajonishu. There are different forms of life, different species of life. What is the reason of the different gradation? Это уже описано в Бхагавад-гите, что Каранам Гунасанга Ся Садасад Джанма Йонишу. Есть разные формы жизни, разные виды жизни. И какова причина того, что есть вот это разнообразие? A dog's life and a man's life is different. How it has so become? Жизнь собаки и жизнь человека различаются. И как так произошло? What is the scientist's reply? I don't think the scientist can reply this. Or they can reply evolutionary process. Что на это ответят ученые? Я не думаю, что ученые что-то могут ответить. Или они могут ответить: о, это процесс эволюции. How the evolutionary process is taking place. So that answer is also given in the Bhagavad Gita. Maya dhakshena prakriti svati sacharacharam hetunani na konteya jagadvi parivartate. The developed human life is obtained by karma. И ответ дается в Бхагавад-гите. Развитая человеческая жизнь достигается по карме. Karmana daiva netrena jantar deha upapatti. We are working under the control of material nature and we are infecting, contaminating different modes of material nature. Мы работаем под воздействием, под управлением материальной природой, и мы заражаемся, подхватываем, попадаем под влияние различных режимов материальной природы. Just like a person who has contaminated the smallpox infection, he must suffer from smallpox. That is medical science. Вот как человек, который подхватывает заразу, оспенную заразу, он обязан потом страдать от оспы. Ну, это просто медицинская наука. Similarly, karanam gunasangas. There are three material modes of nature: goodness, passion, and ignorance. Подобным же образом Каранам Гуна Санга Асья. Есть три различных режима работы природы: благость, страсть и невежество. See, if you associate with goodness, then your next body becomes manifest in the modes of goodness, just like highly intelligent class of man or the Brahmana. И если вы общаетесь с благостью, то тогда ваше следующее тело будет проявлено в гуне благости. Вот как в высшей степени разумный разряд людей браманы.
if you infect the modes of passion, then you become passionate. Если вы подхватываете режим страсти, то тогда вы становитесь страстными и получаете тело в страсти. Get passionate body and ignorance also. То же самое можно сказать о невежестве. Gachanti sattvastva, adho gachanti tamasa. Jaganna gunavittistha adho gachanti tamasa. Every reply is there. As we are associating or contaminating different modes of material nature, we are manufacturing or giving chance to get a certain type of body. Exactly, if I infect the smallpox disease, I must suffer from it. Как видите, ответы на все есть в шастре. Вот так же, как мы общаемся и подхватываем от общения различные режимы работы материальной природы, вот так мы и фабрикуем или даем возможность себе получить в будущем определенное тело. В точности, как если мы подхватываем оспенную заразу, мы потом будем от нее страдать. This is the law of nature. So, when after associating with the modes of goodness for many, many years, or not many, many years, but many, many lives, then one can become very intelligent Brahman. Таков закон природы. И после того, как мы общаемся с с режимом благости в течение множества лет, или даже не множество лет, а множество жизней, вот после этого мы можем стать разумными людьми, браманами. Бхавнам джанманаманте гьянаман манапападзате васудева сарванити самахатма судutta. After many, many births of this kind of contaminated diseases and births and body, when by culture of knowledge, by austerities, by penances, by Brahminical culture, one becomes very, very learned and wise. At that time he can understand what is God, not before. Bhavanam janmanamante jnanavam. После множества рождений, проведенных в зараженном болезнью состоянии и рождений в таких телах, когда через развитие знания, через аскезы, через покаяние, через брахманическую культуру человек становится очень грамотным и мудрым, вот в это время, в такой момент, только тогда он сможет понять, кто такой Бог, не перед этим. Not the rascals and the fools can understand what is God. Only the Jnanavan. Не так, что глупцы и негодяи могут понять, кто такой Бог. Только гьянаваны. So, as you are trying to become Jnanavan for higher status of life, similarly, if you become Jnanavan to understand God, then God consciousness will come, not so easy. И вот так же, как вы пытаетесь стать гьянаваном для получения более высокого положения в жизни, вот так же, если вы становитесь гьянаваном для того, чтобы понять Бога, то тогда приходит сознание Бога. Так что, как видите, не так просто. Manusyanam sahasresu kaschid jatati siddhaya jatatam prasiddhanam kaschid vettimam tattva. So, not only ordinary human being, what they can understand about God. Так что это не просто для каких-то обычных заурядных людей. Что они могут понять о Боге? Manusyanam sahasresu kaschid jatati siddhaya. What is the perfection of life? One must know. Что такое совершенство жизни? Человек обязан это знать. The perfection of life is to understand that I am not this body.
I am spirit soul, aham brahmasmi. That is what Krishna is. When one can understand. Совершенство жизни — это понимать, что я не это тело, я духовная душа. Агам Брахмасми. И вот это совершенство жизни, когда человек может это понять. Brahma bhuta prasannatma nasojati nakantati samas sarveshu bhuteshu mad bhakti lavati para. So, after becoming Brahma realized soul, when he is fully liberated from material contamination, goodness, passion or ignorance, prasannatma. Итак, после того, как человек становится осознавший Браман душой, когда он полностью освобождается от материальных осквернений, от благости, страсти, невежества, прасанатма, нашочати, наканкшати. Nasojati nakantati, he has no material hankering, neither he laments for any material loss. Он уже ничего не жаждет и не скорбит ни о каких потерях материальных. Samas sarveshu bhuteshu, when he visions all living entities as spirit soul, Самах Сарвешу Бутишу, когда он видит, что все живые существа — это духовные души, то есть он равно всех видит. mad bhakti lavati para. At that time he is eligible to understand what is bhakti. Мад Бхактим Лабхате Парам. Вот в такое время человек становится подходящим для того, чтобы понять, что такое бхакти. And bhaktya mam abhijanati javan jasyami tattva. If you become bhakta, if you have got the opportunity to come to that platform, then you can understand God. И если вы становитесь бхактой, если вы получаете возможность прийти на этот уровень, вот тогда вы можете понять Бога. God is not so easy to understand. В противном случае Бога понять не так легко.